no time to waste. Find a space and make it a home. Sneak away, there is no time to waste. Find a space and make it a home. Holding on to one another, intertwine the threads to hold. Through it all, we'll have each other, driving steady as we go. Carve your name into my everyday. Set the pace, you won't be alone. Every memory will uncover, every story will unfold. Through it all, we'll have each other, driving steady as we go. Carried away like we wanted, all the way home. Carried away like we wanted, all the way home. Carried away like we wanted, all the way home. Carried away like we wanted, all the way home. Sometimes the waves, they keep on crashing in. Sometimes the rain, it never seems to end. I'll be alright, my friend, if you stay by my side. Sometimes our worries get the best of us. Sometimes the hardest we try's not enough. All will be well as long as you stay by my side. You help me take this weight off my shoulders. Always run my way when I call you. You're the anchor I'm holding tight on to. You are my home away from home. Home away from home. Home away from home. Home away from home. Some days I wonder if the sun will shine. Some days I pray for just a ray of light. Come take my hand and tell me you'll stay by my side. Some days I feel like I'm against the wall. Some days I feel I'm barely holding on. All will be well as long as you stay by my side. You help me
my way when I call you. You're the anchor I'm holding tight on to. You help me find my way when I'm searching, brighten up my day when I'm hurting. You're the anchor I'm holding tight on to. You are my home away from home. Woke up in the darkness, saw a light inside of me. Heart was sinking slowly, but I knew I'd find the sea. Dreams were fading fast, life was slipping by. Hope seemed out of grasp, but I reached up to the sky. Ooh, I knew I'd make it through, rise up every moment. Ooh, with you by my side, my heart keeps on growing. Ooh, storms may come and go, but our love, it stays true. In your arms, I feel home. Knew I'd make it through. Facing lonely nights, counting tearful scars. You were in my side, guided by the stars. I knew I'd make it through, rise up every moment. Ooh, with you by my side, my heart keeps on growing. Facing lonely nights, counting tearful scars. You were in my side, guided by the stars. I knew I'd make it through, rise up every moment, every moment. With you by my side, my heart keeps on growing. Open your eyes to golden light. There's a world of wonder painted in the sky. What a beautiful sight. It's all waiting for you. It's all waiting for you. It's just the beginning. It's just the beginning. Aurora.
It's just the beginning. We'll chase the sky, watch us shine. It's in our eyes, burning bright. It's just the beginning. It's all waiting for you. It's all waiting for you. Hard to find what is true. Faded lines, then there's you. Wildfire hearts, spinning lights, greatest art, brilliant skies. If I don't do anything else, I just wanna love you well. If I don't do anything else, I just wanna love you well, love you well. കാനായിലെ വിവാഹം മൂന്നാം ദിവസം ഗലീലയിലെ കാനായിൽ ഒരു വിവാഹം നടന്നു. യേശുവിന്റെ അമ്മ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. യേശു ശിഷ്യന്മാരും വിരുന്നിന് ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. അവിടെ വീഞ്ഞ് തീർന്നു പോയപ്പോൾ യേശുവിന്റെ അമ്മ അവനോട് പറഞ്ഞു, അവർക്ക് വീഞ്ഞില്ല. യേശു അവളോട് പറഞ്ഞു, സ്ത്രീയെ, എനിക്കും നിനക്കും എന്ത്? എന്റെ സമയം ഇനിയുമായിട്ടില്ല. അവന്റെ അമ്മ പരിചാരകരോട് പറഞ്ഞു, അവൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് ചെയ്യുവിൻ. യഹൂദരുടെ ശുദ്ധീകരണ കർമ്മത്തിനുള്ള വെള്ളം നിറയ്ക്കുന്ന 6 കൽഭരണികൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓരോന്നിലും 2 or 3 അളവ് കൊള്ളുമായിരുന്നു. ഭരണികളിൽ വെള്ളം നിറയ്ക്കുവിനെന്ന് യേശു അവരോട് കൽപ്പിച്ചു. അവർ അവയെല്ലാം വക്കോളം നിറച്ചു. ഇനി പകർന്ന് കലവറക്കാരന്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുചെല്ലുവിൻ എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു. അവർ അപ്രകാരം ചെയ്തു. കലവറക്കാരൻ വീഞ്ഞായി മാറിയ ആ വെള്ളം രുചിച്ചു നോക്കി. അത് എവിടെ നിന്നാണെന്ന് അവർ അറിഞ്ഞില്ല. എന്നാൽ വെള്ളം കോരിയ പരിചാരകർ അറിഞ്ഞിരുന്നു. അവൻ മണവാളിനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, എല്ലാവരും മേൽത്തരം വീഞ്ഞ് ആദ്യം വിളമ്പുന്നു,
അതിഥികൾക്ക് ലഹരി പിടിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ താഴ്ന്ന തരവും. എന്നാൽ നീ നല്ല വീഞ്ഞ് ഇതുവരെയും സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചുവല്ലോ. യേശു തന്റെ മഹത്വം വെളിപ്പെടുത്തുന്നതിന് പ്രവർത്തിച്ച അടയാളങ്ങളുടെ ആരംഭമാണ് ഗലീലയിലെ കാനായിൽ ചെയ്ത ഈ അത്ഭുതം. അവന്റെ ശിഷ്യന്മാർ അവനിൽ വിശ്വസിച്ചു. ഇതിനുശേഷം അവൻ തന്റെ അമ്മയോടും സഹോദരന്മാരോടും ശിഷ്യരോടും കൂടി കഫർനാമിലേക്ക് പോയി. അവർ അവിടെ ഏതാനും ദിവസം താമസിച്ചു. do you do that with your eyes? You know it gets me every time. I swear I wish I could read your mind, 'cause I ask the same question every night. So just breathe. Breathe in, breathe deep, you know that's all you need. I can't describe your eyes, but they're as blue as the sea. Your heart, it beats in perfect time with me. Baby, you know that I want mine. If we get no rest till the sunrise, until you make me fall in love again as light shows your face, I can never be the same. I plan to love you all my life,
until you meet your chariot. What would I do without your eyes? The way they look at me and mine. And when your smile creates that dimple, I tend to be used as your pillow. So just breathe. Breathe in, release, you know that's all you need. I can't describe your eyes, but when they're looking at me, my heart, it beats and I can't seem to dream. Baby, you know that I won't mind if we get no rest till the sunrise. Until you make me fall in love again as light shows your face, I can never be the same. I plan to love you all my life until you meet your chariot. സ്നേഹമുള്ളവരെ, ഏറെ പ്രതീക്ഷയുടെയും പ്രാർത്ഥനയുടെയും നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ജിതിൻ്റെയും അനീറ്റയുടെയും വിവാഹ ശുശ്രൂഷയ്ക്കായിട്ട് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാവരെയും കരുമാടി സെന്റ് നിക്കോളാസ് ദേവാലയത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നമുക്ക് ഭക്തിപൂർവ്വം ഈ കൂദാശകളുടെ പരിക്രമത്തിൽ പങ്കെടുക്കാം. ബഹുമാനപ്പെട്ട മാത്യുവേശൻ വിഷ്ണു കുർബാന അർപ്പിക്കും. വിവാഹമുള്ള കൂദാശ പരിക്രമം ചെയ്യുകയും ഒപ്പം വചനസന്ദേശം നൽകുകയും ചെയ്യുക ഉത്തരവാദിത്വം എനിക്കാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക. പള്ളിയിലായിരിക്കുന്ന എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണം. മൊബൈൽ ഫോൺ സൈലന്റ് ആക്കി വെക്കുക. വിശുദ്ധ കൂദാശകൾ പരിക്രമം ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ മറ്റ് ശബ്ദങ്ങളെല്ലാം അലവസമാണ്. അതെല്ലാം നമ്മൾ സൈലന്റ് ആക്കി വെക്കുക. പള്ളിയിൽ ശ്രദ്ധയോടെ ആയിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കും. കുർബാനയ്ക്കിടയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കൂദാശ കഴിയുമ്പോൾ മൊബൈലോ അത് കേൾക്കുന്നത് നമുക്ക് ഡിസ്റ്റർബിംഗ് ആണ്. അതെല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണം. പിന്നെ വീഡിയോ എടുക്കുന്ന കൂട്ടുകാരെ ശ്രദ്ധിക്കുക. നിങ്ങളുടെ സ്ഥലങ്ങളിൽ ശാന്തമായി വരുത്തുക. നമ്മുടെ കൂദാശയേക്കാൾ പ്രാധാന്യമുള്ള കാര്യമൊന്നുമല്ല. മറ്റൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഒത്തിരി അങ്ങോട്ട് ഓവർ എംഫസൈസ് ചെയ്ത് ഇതാണ് നമുക്ക് വലിയ സംഭവം എന്നാൽ മറ്റിൽ കൊടുക്കുന്നത് ശരിയല്ല. അതൊക്കെ വിശുദ്ധ കുർബാനയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട. അതിലേക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുക. മറ്റു കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ സമയം അനുസരിച്ച് സാഹചര്യമനുസരിച്ച് ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു കേന്ദ്ര ബുദ്ധി നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം. മറ്റുള്ളവരും ഈ സമയത്ത് ഭക്തിപൂർവ്വ ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കെടുക്കുക. പ്രിയപ്പെട്ട അനീറ്റ മാതാപിതാക്കൾ സഹകുടുംബം എല്ലാവരെയും സ്നേഹത്തോടെ സ്വാഗതം ചേർന്ന് വിശുദ്ധ കുർബാന ആരംഭിക്കുക. കർത്താവുடைய കൽപ്പനോ തിരുനാമത്തിൽ ചേർന്നിടാം. ഒരു അത്യുന്നതമാം സ്വലോകത്തിൽ സർവേശ്വരനു സ്തുതിഗീതം. അത്യുന്നതമാം സംയോഗത്തിൽ സർവേശ്വരനു സ്തുതിഗീതം. ഭൂമിയിലെങ്ങും ശാന്തി പ്രത്യാശയും
സ്വന്തോകത്തിൽ സർവേശ്വര സ്തുതിഗീതം. ഭൂമിയിലെങ്ങും മർത്യനു ശാന്തി പ്രത്യാശയും നീക്കും. സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, അങ്ങയുടെ നാമം സ്മരണമേ, അങ്ങയുടെ രാജ്യം വരണമേ, അങ്ങയുടെ പരിശുദ്ധൻ പരിശുദ്ധൻ പരിശുദ്ധൻ. സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, അങ്ങയുടെ നാമം സർവ്വഭൂമിയിൽ വന്നിരിക്കുന്നു. മാലാഖമാരും മനുഷ്യരും അങ്ങയുടെ പരിശുദ്ധൻ 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 ഉദ്ഘോഷിക്കുന്നു. സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, അങ്ങയുടെ നാമം സ്മരണമേ, അങ്ങയുടെ രാജ്യം വരണമേ, അങ്ങയുടെ തിരുമനസ്സ് സ്വർഗ്ഗത്തിലെ ഭൂമിയിൽ വരണമേ. ഞങ്ങളുടെ ആവശ്യമായ ആഹാരം ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ. ഞങ്ങളുടെ കടക്കാരോട് ഞങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ കടങ്ങളും പാപങ്ങളും ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണമേ. ഞങ്ങളെ പ്രലോഭനത്തിലാക്കരുതേ, ദുഷ്ടാരൂപിയിൽ ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണമേ. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ രാജ്യവും ശക്തിയും മഹത്വവും എന്നേക്കും അങ്ങയുടേതാകുന്നു. ആമേൻ. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സമാധാനം നമ്മോടുകൂടെ. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ ദൈവമേ, ഈ ലോകത്താൽക്കെതിരായി പ്രയത്നം ജീവിക്കുവാനേ ക്ലാസ്സുകളെ വിളിച്ചുവല്ലോ. സ്വർഗീയവരങ്ങളായ വധുവരന്മാരെ സ്വതന്ത്രരാക്കുകയും അങ്ങയുടെ കൽപ്പനകൾ പാലിച്ച് മാതൃകാപരമായി ജീവിക്കുന്ന കുടുംബത്തിൽ നൽകുവാൻ ഇവരെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യണമേ. അങ്ങയുടെ മുഖത്തിനും രക്ഷപ്പെടുത്തുന്ന നന്മയ്ക്കും വേണ്ടി ഈ കൂദാശ യോഗ്യതയോടെ പ്രയത്നം ചെയ്യുവാൻ ഞങ്ങളെ ശക്തരാക്കണമേ. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വരനായ എന്നേക്കും ആമേൻ. എന്റെ പുത്രിയെ ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കുക. നിന്റെ ജനത്തെയും തിരുവിടകത്തെയും നീ മക്കളറിയുക. ഞങ്ങളുടെ രക്ഷകന്റെ മണവാട്ടിയായ സഭയെ നീ സന്തോഷിക്കുക. നിത്യനായ ദൈവമേ, സ്നേഹം മൂലം നീ എന്റെ മണവാട്ടിയായി തിരഞ്ഞെടുത്തു. തോഴികളായ എല്ലാ ഫലസമർത്ഥമായ മുന്തിരിവള്ളി പോണിയാം. നിന്റെ മക്കൾ ദൈവമായിരിക്കും. നിത്യനായ ദൈവമേ, സ്നേഹം മൂലം നിന്നെ എന്റെ മണവാട്ടിയായി തിരഞ്ഞെടുത്തു. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സമാധാനം നമ്മോടുകൂടെ. എന്റെ കർത്താവേ, നീ സത്യമായും ഞങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങൾ ഉയർപ്പിക്കുന്നവനും ആത്മാക്കളെ രക്ഷിക്കുന്നവനും ജീവനത്തിലും പരിപാലിക്കുന്നവനുമാകുന്നു. ഞങ്ങളെപ്പോഴും നിനക്ക് സ്തുതിയും കൃതജ്ഞതയും ആരാധനയും സമർപ്പിക്കുവാൻ കടപ്പെട്ടവരാകുന്നു. സകലത്തിന്റെയും നാഥായ എന്നേക്കും ആമേൻ. ശബ്ദമുയർത്തി പാടിടുവിൻ, സർവ്വരുമൊന്നായി പാടിടുവിൻ. എന്നും ജീവിപ്പിൻ സർവ്വേശ്വരനെ പാടിടുവിൻ. സ്തുതി
പരിപാലനം സർവേശ പരിപാലനം ഫലവാനേ പരിപാലനം അമർത്യനേ കാരുണ്യം നീ ചൊരിയണമേ. ആദ്യം മുതൽ എന്നേക്കുമാമേ. പരിപാലനം സർവേശ പരിപാലനം ഫലവാനേ പരിപാലനം അമർത്യനേ കാരുണ്യം നീ ചൊരിയണമേ. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സമാധാനം നമ്മോട് കൂടെ. വിശുദ്ധരിൽ സംപ്രീതനായി വസിക്കുന്ന പരിശുദ്ധനും സ്തുതിർഹനും ബലവാനും അമർത്യനുമായ കർത്താവേ, അങ്ങയുടെ സ്വഭാവവിധം എപ്പോഴും ഞങ്ങളെ കടാക്ഷിക്കുകയും അനുഗ്രഹിക്കുകയും പിതാവുതനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വരനെയും നിങ്ങളുടെ കർത്താവായ ദൈവമേ, അങ്ങയുടെ ജീവനായകവും ദൈവികവുമായ കൽപ്പനകളും മധുരസ്വരം ശ്രവിക്കുന്നതിനും ഗ്രഹിക്കുന്നതിനും ഞങ്ങളുടെ ബുദ്ധിയെ പ്രകാശിപ്പിക്കണമേ. അതുവഴി ആത്മശരീരങ്ങൾക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന സ്നേഹവും ശരണവും രക്ഷയും ഞങ്ങളെ ഈ ഫലമണിയുന്നതിനും നിരന്തരം ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ സ്തുതിക്കുന്നതിനും അങ്ങയുടെ കാരുണ്യത്താലും അനുഗ്രഹത്താലും ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വര എന്നേക്കും. സഹോദരൻ പത്രോസ് ശ്ലീഹ എഴുതിയ ഒന്നാം ലേഖനം കർത്താവിനെ ആശ്രയിക്കണം. ഭാര്യമാരെ, നിങ്ങൾ ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് വിധേയരായിരിക്കുവിൻ. വചനമനുസരിക്കാതെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെ വാക്കുകൊണ്ടല്ല പെരുമാറ്റം കൊണ്ട് നേരിടാൻ ഭാര്യമാർക്ക് കഴിയും. അത് അവർ നിങ്ങളുടെ ആദരപൂർവ്വവും നിഷ്കളങ്കവുമായ പെരുമാറ്റം കാണുന്നത് മൂലമാണ്. ബാഹ്യമോടികളായ പിന്നെയും മുടിയോ അണിയുന്ന സ്വർണ്ണാഭരണമോ ധരിക്കുന്ന വിശേഷ വസ്ത്രങ്ങളോ അല്ല നിങ്ങളുടെ അലങ്കാരം. പിന്നെയോ ദൈവസ്ഥിതിയിൽ അമൂല്യവും സൗമ്യവും ശാന്തവുമായ ആത്മാവാകുന്ന അനുസരണമണിഞ്ഞ ആന്തരിക വ്യക്തിത്വമാണ്. ദൈവത്തിൽ പ്രത്യാശ വെച്ചിരിക്കുന്ന വിശുദ്ധ സ്ത്രീകൾ മുൻപ് ഇപ്രകാരം തങ്ങളെ തന്നെ അലങ്കരിക്കുകയും തങ്ങളുടെ ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് വിധേയരായിരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അബ്രാഹത്തെ നാഥ എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് സാറ അനുസരിച്ചിരുന്നല്ലോ. നന്മ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ അവളുടെ മക്കളാകും, ഒരു ഭീഷണിയും കാരണമാക്കേണ്ടതില്ല. ഇങ്ങനെ ഭർത്താക്കന്മാരെ നിങ്ങൾ വിവേകത്തോടെ അവരോടൊത്ത് ജീവിക്കുവിൻ. സ്ത്രീ ബലഹീന പാത്രമാണെങ്കിലും ജീവനായകമായ കൃപയ്ക്ക് തുല്യ അവകാശി എന്ന നിലയിൽ അവളോട് ബഹുമാനം കാണിക്കുവിൻ. ഇത് നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് തടസ്സമുണ്ടാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. നമുക്ക് ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം നിന്ന് പരിശുദ്ധ സുവിശേഷം ശ്രവിക്കാം. വിശുദ്ധനായ യോഹന്നാൻ അറിയിച്ച നമ്മുടെ കർത്താവ് ഈശോ മിശിഹായുടെ പരിശുദ്ധ സുവിശേഷം. മൂന്നാം ദിവസം ഗലീലയിലെ കാനായിൽ ഒരു വിവാഹവിരുന്ന് നടന്നു. ഈശോയുടെ അമ്മ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈശോയും ശിഷ്യന്മാരും വിരുന്നിന് ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. അവിടെ വീഞ്ഞ് തീർന്നു പോയപ്പോൾ ഈശോയുടെ അമ്മ അവരോട് പറഞ്ഞു, അവർക്ക് വീഞ്ഞില്ല. ഈശോ അവളോട് പറഞ്ഞു, സ്ത്രീയെ, എനിക്കും നിനക്ക് എന്ത്? എൻ്റെ സമയം ഇനിയും ആയിട്ടില്ല. അവന്റെ അമ്മ പരിചാരകരോട് പറഞ്ഞു, അവൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് എന്തായാലും അത് ചെയ്യുവിൻ. യഹൂദരുടെ ശുദ്ധീകരണ കർമ്മത്തിനുള്ള വെള്ളം നിറയ്ക്കുന്ന 6 കൽഭരണികൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓരോന്നിലും 2 or 3 അളവ് കൊള്ളുമായിരുന്നു. ഭരണികളിൽ വെള്ളം നിറയ്ക്കുവിൻ എന്ന് ഈശോ അവരോട് കൽപ്പിച്ചു.
അവർ അവയെല്ലാം വക്കോളം നിറച്ചു. ഇനി പകർന്ന് കലവറക്കാരന്റെ അടുത്ത് കൊണ്ട് ചെല്ലുവിൻ എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു. അവർ അപ്രകാരം ചെയ്തു. വീഞ്ഞായി മാറിയ ആ വെള്ളം കലവറക്കാരൻ രുചിച്ചു നോക്കി. അത് എവിടെ നിന്നാണെന്ന് അവൻ അറിഞ്ഞില്ല. എന്നാൽ വെള്ളം കോരിയ പരിചാരകർ അറിഞ്ഞിരുന്നു. കലവറക്കാരൻ മണവാളനെ വിളിച്ചു. അവൻ പറഞ്ഞു, എല്ലാവരും മേൽത്തരം വീഞ്ഞ് ആദ്യം വിളവന്നു, അതിഥികൾക്ക് ലഹരി പിടിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ താഴ്ന്നു തരവും. എന്നാൽ നീ നല്ല വീഞ്ഞ് ഇതുവരെയും സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചുവല്ലോ. ഈശോ തന്റെ മഹത്വം വെളിപ്പെടുത്തുന്നതിന് പ്രവർത്തിച്ച അടയാളങ്ങളുടെ ആരംഭമാണ് ഗലീലയിലെ കാനായിൽ ചെയ്തത്. അവന്റെ ശിഷ്യന്മാർ അവനിൽ വിശ്വസിച്ചു. ജിതിന്റെയും അനീറ്റയുടെയും ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും സന്തോഷമുള്ള, മാധുര്യമുള്ള നിമിഷമാണ് ഇത്. ഈശോയ്ക്ക് അവരെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു സുവർണ സ്വപ്ന പദ്ധതിയുടെ നിഴലുകൾ വിരിയുന്ന സമയവുമാണ് ഇത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മളെല്ലാവരും ഇപ്പോൾ ഏറെ സന്തോഷിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെയൊക്കെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ, ആത്മാവിന്റെ അകക്കാമ്പിൽ ഒരു സന്തോഷം, ഒരു മാധുര്യം നുരഞ്ഞ് പൊന്തുന്ന ഒരു അനുഭവമാണ് ഇപ്പോൾ. കാരണം ജിതിൻ, അനീറ്റ, ഈ രണ്ട് ദൈവമക്കളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഈശോ നേരിട്ട് കടന്നു വന്ന് ഇടപെടാൻ പോവുകയാണ്. നമ്മുടെ കർത്താവ് അവർക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് അടയാളങ്ങളുടെ ആരംഭം കുറിക്കുന്ന സമയവുമാണല്ലോ ഇത്. ജിതിനും അനീറ്റായും കഴിഞ്ഞ ഏറെ നാളുകളായി ഒത്തിരി പ്രാർത്ഥിച്ച് നല്ലതായിട്ട് പഠിച്ച് പരിശീലനം നേടി പ്രതീക്ഷയോടെ പ്രത്യാശയുടെ പൂക്കൾ കൊണ്ട് പൂമാല കൊടുത്തൊരുക്കി ഈശോയുടെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഈ ആലയത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുകയാണ്. രണ്ടുപേരുടെയും മുഖത്ത് ആ പ്രത്യാശയുടെ പൊൻവെട്ടം ഞങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു. ഈശോയ്ക്ക് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ. ഒരു മനുഷ്യനെ ഒരിക്കലും ഒറ്റയ്ക്കാക്കി കളയാത്ത ഈശോയുടെ സ്നേഹത്തിന്റെ ഉദാശയാണ്. ഒരു മനുഷ്യനും ഒറ്റപ്പെട്ടു പോകാൻ അവൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. പിന്നെയോ അവന് ചേർന്ന ഒരു തുണയെ കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് ഈശോയ്ക്ക് സന്തോഷമാകുന്നത്. പരിശുദ്ധ അമ്മയ്ക്ക് യോസേഫിനെ കൊടുത്തു, അബ്രാഹത്തിന് സാറയെ കൊടുത്തു, ജിതിന് അനീറ്റയെ കൊടുക്കുകയാണ്. സമ്പൂർണമായ ഒരു കൊടുക്കലാണ്. അനീറ്റയുടെ ശരീരത്തിലും മനസ്സിലും ജീവിതത്തിലുമുള്ള പൂർണ്ണമായ അധികാരം ജിതിന് ഈശോ കൈമാറുകയാണ്. ജീവനുള്ള ഒരു സമ്മാനത്തെ ഈശോ ജിതിനെ കൊടുക്കുകയാണ്. handle with care, handle with respect, and handle with utmost dignity. ഇതും പറഞ്ഞ കർത്താവ് ജിതിന് അനീറ്റയെ സമ്മാനിക്കുകയാണ്. നമ്മളൊക്കെ പരസ്പരം ഒരുപാട് സമ്മാനങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കാറുണ്ട്. ഇന്ന് റിസപ്ഷന്റെ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ നിങ്ങൾക്കും ഒരുപാട് സമ്മാനങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നു. പക്ഷേ ഒരാളും ജീവനുള്ള ഒരു സമ്മാനം കൊടുക്കുന്നില്ല. കുറച്ച് വസ്തുക്കൾ തരാം, പക്ഷെ അതിന് ജീവനില്ല, ജീവൻ ഉണ്ടാകുകയില്ല. പക്ഷേ ഈശോ തരുന്ന സമ്മാനത്തിന് ജീവനില്ല. അത് അനീറ്റയാണ്, അതൊരു ജീവിതമാണ്. ജീവനുള്ള അവളെ കർത്താവ് നിങ്ങൾക്ക് ജീവനക്കാരിയായി തരുകയാണ്. അനീറ്റയ്ക്കും അങ്ങനെ തന്നെ ജിതിനെന്ന നല്ലൊരു യുവാവിനെ ഈശോ ഒരു ജീവിത സമ്മാനമായി കൊടുക്കുകയാണ്. ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് ഓർക്കാപ്പുറത്ത് കിട്ടിയ ലോട്ടറിയല്ല ഇത്, തപസ് ചെയ്ത് നേടിയെടുത്തതാണ്, പുണ്യം കൊണ്ട് ആവാഹിച്ചെടുത്തതാണ്.
സ്നേഹം കൊണ്ട് അടച്ചിട്ടതാണ്. അതിന് പിന്നിൽ ഒത്തിരി ത്യാഗമുണ്ടാകും. ഒരുപാട് പ്രാർത്ഥനയുണ്ട്. പ്രത്യാശയുടെ കെട്ടുപോകാത്ത നെയ്തിൽ കത്തിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച ഒരുപാട് രാവുകളുണ്ട്. ജിതിൻ എന്ന ഈശ്വര മകൻ പിറന്ന നിമിഷം മുതൽ അവൻ കൊഞ്ചി കരഞ്ഞതും അവൻ പിച്ച വെച്ച് നടന്നതും മുതലുള്ള ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങളുണ്ട്. എല്ലാം തുന്നി ചേർന്നപ്പോൾ അവർ ഈശോ കൊടുക്കുന്ന മറുപടിയാണ് അനീറ്റ. ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് ചുറ്റി എഴുന്നേൽക്കുന്നതല്ല. കാരണം ഇതൊരു ജീവിത നിയോഗമാണ്, ഇതൊരു ജീവിത സാഹചര്യമാണ്. ജിതിൻ എന്ന മകൻ ഇതുവരെ ഈ നിമിഷം വരെ ചെയ്ത ദൈവസ്നേഹ പ്രവർത്തികൾക്ക് കർത്താവിന് കൊടുക്കുന്ന മറുപടിയാണ്. അവൻ അർപ്പിച്ച വിശ്വകാര്യങ്ങൾ, അവൻ ഏറ്റുപറഞ്ഞ പാപകുമ്പസാരങ്ങൾ, അവൻ പാലിച്ച വിശുദ്ധി, മുറുകെപ്പിടിച്ച വിശ്വാസം, ഉയർത്തി പാലിച്ച വിശ്വാസത്തിന്റെ പതാക, അതിനെല്ലാം നല്ല ഈശോ ഇതിന് കൊടുക്കുന്ന ഉത്തരം കൂടിയാണ്. വെറുതെ കിട്ടുന്നില്ല. അങ്ങനെ ആർക്കും ഒന്നും വെറുതെ കിട്ടിയില്ല. വില കൊടുത്ത് ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് വില കൊടുത്തപ്പോൾ ജീവിതം വിലയിടാൻ സാധിക്കാത്ത അമൂല്യമായ ഒരു പങ്കാളിയെ ഒരു സമ്മാനമായി ഈശോ കൊടുക്കുകയാണ്. ജീവിതം അതിനായിട്ട് ഒരുപാട് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട്. അനിത്യയും ഇതുപോലെ വിശുദ്ധിയുള്ള ഒരു കർമ്മങ്ങളായി ഈ നിമിഷം വരെ ജീവിച്ച ത്യാഗത്തിന് കർത്താവ് കൊടുക്കുന്ന പ്രതിസമ്മാനമാണ് ജിതിൻ എന്ന നല്ല ക്രിസ്തീയ യുവാവ്, നല്ല ദൈവ പൈതൽ. അനിത്യജി ഇങ്ങനെയാണ്. ചെറുപ്രായം മുതൽ പപ്പായും അമ്മയും പഠിപ്പിച്ചു തന്ന വിശ്വാസത്തിന്റെ നല്ല ശീലങ്ങളും ശീലങ്ങളും അവൾ തന്നെ സ്വകാര്യമായി പ്രാർത്ഥിച്ച പ്രാർത്ഥന മണിക്കൂറുകളുടെ ധന്യത, അവൾ കാത്തുസൂക്ഷിച്ച നൈർമല്യം എല്ലാം ചേർന്ന് ഈശോയ്ക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കാഴ്ച നീ കൊടുത്തപ്പോൾ ഈശോ എടുത്തിരുന്ന മറുപടിയാണ് ജിതിൻ എന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ. ഒരുപാട് അവസ്ഥയിൽ നേടിയെടുത്ത് വിവാഹം എങ്ങനെയാണ്? കർത്താവിന് ചേർന്ന് തരികയാണ്. കർത്താവിനെ പരിശോധിക്കും. നമ്മൾ പിറന്നു വീട്ടിൽ നിമിഷം മുതൽ നമ്മുടെ ഓരോ ചെയ്തിയും കർത്താവ് തൂക്കി അളന്നും കർത്താവിന്റെ രക്ഷണത്തെക്കാൾ കണ്ണുള്ള കണ്ണ് സൂര്യദർശനങ്ങൾ നോക്കിയതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയത് നിനക്ക് നിനക്ക് കഥയുള്ളത് ഇങ്ങനെയാണ് എന്നും പറഞ്ഞ് ഈശോ നമുക്ക് ഒരാളെ തരികയാണ്. അത്രമാത്രം പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു നിമിഷങ്ങളിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ. അതിന്റെ സന്തോഷം മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ അതറിയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. ജീവിതം അനീറ്റായി, ഇതിൽ നമ്മുടെ ഇടവക്കാരനാണ്. അനീറ്റ ആലപ്പുഴയിലുള്ള അടുത്തടുത്താണ്. പക്ഷെ അവർക്ക് വേണ്ട അറിയുന്നില്ലായിരുന്നു. അവർ അറിയാൻ തുടങ്ങിയത് കർത്താവ് അവരെ കുറിച്ച് പദ്ധതി വെളിപ്പെടുത്തിയ നിമിഷം മുതലാണ്. നിന്റെ വധു ഇവനായിരിക്കും, നിന്റെ വരൻ ഇവനായിരിക്കും എന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവരുടെ മനസ്സിൽ എന്ന് മന്ത്രം ചെയ്തു തുടങ്ങുകയോ അന്ന് മുതൽ അവർ പരസ്പരം അറിയാൻ ആരംഭിച്ചു. ഇന്ന് ആ അറിവിനെ അവർ ഒരു അർപ്പണമാക്കി മാറ്റുകയാണ്. ഈശോയ്ക്കുള്ള സ്നേഹാർപ്പണം. ഇനി മുതൽ ജിതിനും നീറ്റായിരിക്കും ഈശ്വരെ സ്നേഹിക്കാൻ ഒരു കുറുവഴിയുണ്ട്. അതൊരു ഭയങ്കര കുറുവഴിയാണ്. ഈശോ ഈ സമുദായത്തെ സ്നേഹിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈശോയെ തന്നെയാണ് സ്നേഹിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട ജിതിൻ, അനീറ്റയെ നീ അവരില്ലാതെ സ്നേഹിക്കുക. പ്രിയപ്പെട്ട അനീറ്റ, എല്ലാ കടകൂട്ടുകൾക്കും അപ്പുറം നീ ഇതിനെയും സ്നേഹിക്കുക. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും സ്നേഹിക്കുമ്പോൾ ആ സ്നേഹം ഈശോയിലേക്കാണ് ചെന്ന് എത്തുന്നത്. അതങ്ങനെ തന്നെയാണ്. തിരിച്ചു നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും പരസ്പരം അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ ഒന്ന് തൊട്ട് നോക്കിച്ചാൽ ആ മുമ്പരെ കാണിച്ചത് മതിക്കുന്നതും ഈശോയുടെ തുടിക്കുന്ന ഹൃദയത്തിലേക്ക് തന്നെയാണ്. പറഞ്ഞല്ലോ, അല്ലെങ്കിൽ പറയാറുണ്ടല്ലോ, സഭയും മിശിഹായും പോലെയാണ്. മിശിഹാ ശിരസ്സാണ്, സഭ ശരീരമാണ്. ശരീരത്തിൽ കുത്തിയാൽ ശിരസിന് നോവിക്കും, നോവും ശിരസ് തട്ടിയാൽ ശരീരത്തിനും നീങ്ങും. ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ ആരെ തൊട്ടാലും ഈശോയ്ക്കുന്ന
നോവായി നൊമ്പരമായി മാറുകയാണ് ഇനി. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും പരസ്പരം വേദനിപ്പിക്കാതിരിക്കുക. സ്വാഭാവികമാണ്, ചില വേദനകളൊക്കെ നമുക്ക് വേണം. അത് ദൈവിക പദ്ധതി അനുസരിച്ചുള്ള വേദനയാണ്. ആ വേദനയൊക്കെ വരുമ്പോ സന്തോഷത്തോടെ രണ്ട് കൈയിൽ നീട്ടി മേടിച്ച് ആകാശ കുടിച്ചു കൊടുക്കുക. അത് ഈശോയ്ക്ക് ഇഷ്ടമാണ്. സ്നേഹമുള്ളവരെ, ഇവിടെ മാതാപിതാക്കളെ കൂടി അഭ്യർത്ഥിക്കട്ടെ. നമ്മളൊപ്പം ഉണ്ട് അവരുടെ വിശുദ്ധമായ ജീവിതത്തിൽ ഈശോ കൊടുക്കുന്ന ഒരു മറുപടി കൂടിയായി ഇതിനെ മനസ്സിലാക്കാനാണ് എനിക്കിഷ്ടം. പറയാറുണ്ട്, നല്ല മരങ്ങൾ നല്ല ഫലം കായ്ക്കുന്നു. തീർച്ചയായും മാതാപിതാക്കൾ അഭിമാനിക്കാൻ സാധിക്കും. എപ്പോഴാണ് ഈശോ നമ്മുടെ മകനെ ഒന്നുകിൽ ഒരു വൈദികനാക്കി മാറ്റണം, അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു സമർപ്പിതനാക്കി മാറ്റണം. ഇത് രണ്ടും അല്ലെങ്കിൽ അവരെ നല്ലൊരു കുടുംബസ്ഥനാക്കി മാറ്റണം. Then you can be proud of it. അപ്പോൾ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഈശോയുടെ സന്നിധിയിൽ അഭിമാനിക്കാൻ സാധിക്കും. ജീവിതത്തെയും നൈതികതയെയും നല്ല മാതാപിതാക്കൾ ഇപ്പോൾ അഭിമാനിക്കുകയാണെന്ന് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇത്ര വർഷക്കാലം ഞാൻ നൽകുന്നത് കാക്കിക്കും മരുന്നിനും പൂച്ചയ്ക്കും കൊടുക്കാതെ സൂക്ഷിച്ചത്. തെറ്റായ വിശ്വാസങ്ങളിലേക്ക് തിന്നിപ്പോകാതെ അവരുടെ ആത്മാവിനെ അതിർക്കാൻ വിട്ടുകൊടുത്തത്, കുടുംബത്തിൽ പ്രാർത്ഥനാ ചൈതന്യം കെട്ടുപോകാതെ എന്നും ജ്വലിപ്പിച്ച് നടത്തിയത്, സഭയോടും ഇടവകയോടും വൈദികരോടും സമർപ്പിതരോടുള്ള ശുദ്ധമായ സ്നേഹബന്ധത്തെ എന്നും ഊതിക്കാച്ചി പകർന്നു കൊടുത്തതിന് മാതാപിതാക്കളെ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ അഭിനന്ദിക്കുന്നു. ഇനിയും അങ്ങനെ ചെയ്യുക. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, എനിക്ക് ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണ് ഇതിനെ കഴിഞ്ഞ 1 മാസമായിട്ടുള്ള പരിശീലനം. അതൊക്കെ മാനുഷികമായ കാര്യം മാത്രമാണ്. ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ ദൈവികമായ പരിചയം നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്. ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഈശോയോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ നല്ലൊരു കുടുംബമായി പരിശോധിക്കാൻ ഞങ്ങൾ വളരെ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ജീവിതം കയ്യിലായി സന്തോഷപ്പെട്ട കലകൾക്കൊക്കെ നടക്കുന്നത് കാണുന്നതാണ് ഈ ഞങ്ങളുടെ സന്തോഷം. നിങ്ങളെ കുറിച്ച് നല്ല കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുന്നതിലാണ് ഈ ഞങ്ങളുടെ അഭിമാനം. സ്നേഹമുള്ളവരെ, ആ നന്മ ഈശോ ഈ മക്കൾക്ക് കൊടുക്കട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. എന്നെ കേൾക്കുന്ന മിക്കവാറും എല്ലാവരും തന്നെ ഓൾമോസ്റ്റ് മജോറിറ്റി ഓഫ് യു നിങ്ങളെല്ലാം വിവാഹിതരാണ്. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. നിങ്ങളുടെ വിവാഹ ജീവിതം ജയിക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ്, നന്നായിട്ട് വിവാഹ ജീവിതത്തിലേക്ക് പോകുന്ന വ്യക്തി സ്വർഗത്തിലേക്ക് തീർത്ഥാടനം പോവുകയാണെന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവും വേണ്ട. പ്രത്യാശയുടെ തീർത്ഥാടനമാണെന്ന ആത്മവാക്യത്തോടെ ലോകപ്പാടുള്ള കത്തോലിക്ക ആളുകൾ ജൂബിലി ആഘോഷിക്കുന്ന ഈ വർഷം തന്നെയാണല്ലോ ജീവിതം നീറ്റായും പ്രത്യാശയുടെ ഉത്തരവുമായി മാറുന്നത്. നല്ല ഈശോയ്ക്ക് ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു. സുവിശേഷങ്ങളിൽ അശുദ്ധമയെ കുറിച്ച് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് മറക്കാൻ സാധിക്കുക? ഇങ്ങനൊരു സ്നേഹമയാണ്. ഒരുപക്ഷെ നമ്മളെ നമ്മുടെ അമ്മയെക്കാളും അനേകം അന്നതയോളം നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്ന നമ്മുടെ സ്വർഗീയ അമ്മ, ആ അമ്മയെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഓർക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റുക? കാനായിലെ കല്യാണവേളയിൽ അവൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. 30 വർഷം മുമ്പ് ഈശോ നടന്നപ്പോൾ കാലിത്തൊഴുപ്പിലും അവൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. 3 വർഷം കഴിഞ്ഞ് കാലവരിയിൽ തന്റെ പ്രിയപുത്രൻ നമുക്ക് വേണ്ടി പീഡനമേറ്റ് പിഴഞ്ഞു മരിക്കുമ്പോൾ അവിടെയും അമ്മയുണ്ടായിരുന്നു. അവൾ നമ്മുടെ അമ്മയെ അമ്മ, ആ അമ്മയായി എന്നും സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് മക്കളെ നിങ്ങൾ യാത്ര പോവുക. അതിനകത്ത് തന്നെ തിരിച്ചു വരാൻ ഒരാൾ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി, ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസത്തെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത്. ഒരു ക്രിസ്തീയ യുവാവിയും വിവാഹം കഴിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഓർക്കണം, ഈശോ അവിടെയുണ്ട്. ഈശോ നിങ്ങളെ കയ്യിലെടുത്ത് കഴിഞ്ഞു. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം ഏറ്റവും നല്ല കയ്യിലേക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു. ഏറ്റവും നല്ല കൂട്ടുകാരനെ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞു. ഏറ്റവും നല്ല ഒരു സഹയാത്രികൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെ യാത്ര ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. രാത്രി ഓടിപ്പോകാത്ത ഒരു ഇടയനെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അത്യാവശ്യം വന്നാൽ വെള്ളത്തെ പോലും കീഴാക്കി മാറ്റുന്ന സ്നേഹത്തിന്റെ മായാജാലക്കാരനെ കൂട്ടുകാരനായി കിട്ടുകയും ചെയ്തു. ആ ഈശോയെ മുറുകെ പിടിക്കുക. വിശുദ്ധ കുർബാനയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈശോയെ
വിശുദ്ധമായ അർപ്പിക്കാൻ അവസരം കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ കൊതിയോടുകൂടി അതിലേക്ക് ഓടി അടയുക. അവിടെ അനുഭവങ്ങൾ തന്റെ മാസങ്ങളായി പങ്കുവെച്ച് തരുന്നുണ്ടല്ലോ. നിങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് കുർബാനയെ സ്നേഹിക്കണം, വിശുദ്ധ കുർബാനയെ സ്നേഹിക്കണം, പരിശുദ്ധ സഭയെ സ്നേഹിക്കണം, സഭയെ സ്നേഹിക്കണം, ശത്രുക്കളെ പോലെ നിങ്ങൾ സ്നേഹിക്കണം. അങ്ങനെ അനുഭവമായി നിങ്ങൾ പരിലസിക്കട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും അഭിനന്ദനങ്ങളും ആശംസകളും അർപ്പിക്കുകയാണ്. കാരണം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ജീവിതത്തിലൂടെ വിജയകരമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നവരാണല്ലോ. നിങ്ങളെ അഭിനന്ദിക്കുന്നു, പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പുതിയ കുടുംബം, ഒരു പുതിയ കുടുംബം പിറന്നു വീഴുന്ന സുവർണ നിമിഷങ്ങളാണ്. ഈശോയെ മഹത്തരമായ ഈ മധ്യാഹ്നത്തെ ഓർത്ത് വീണ്ടും മക്കളെ അനുഗ്രഹിച്ചാൽ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് കൃപയുടെ അനുഗ്രഹത്തിന്റെ ആ കൊച്ചു വിമാനത്തെ തുറന്ന് ഈ മക്കളിലേക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ധാരാളമായി അപേക്ഷിച്ചു. ഈ പ്രാർത്ഥനകളൊക്കെ അതീശ്വരനെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സഭയോട് ചേർന്ന് നമുക്ക് ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കെടുക്കാം. വിവാഹബന്ധത്തിന്റെ അഭേദത്തെ പറ്റി പഠിപ്പിച്ച മിശിഹായെ പരസ്പര വിശ്വസ്തയോടും ചാരിത്രശുദ്ധിയോടും കൂടി സന്തോഷപ്രദമായ ദാമ്പത്യ ജീവിതം നയിക്കാൻ സന്തോഷത്തിനും പ്രതീക്ഷയോടും യാതൊരു ജീവിതം വിജയകരമായി നയിക്കുവാനവരെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. അങ്ങയുടെ ശാന്തിയും സമാധാനവും ഇവരെ നയിക്കുകയും അങ്ങയുടെ ദാസർക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരിക്കുന്ന കിരീടം നേടുവാൻ ഇവരെ അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യണമേ. അങ്ങയുടെ സ്നേഹത്തിൽ ഇവരെ വളർത്തിയ മാതാപിതാക്കളെയും കുടുംബാംഗങ്ങളെയും ഈ തിരുനാമത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാവരെയും സമർത്ഥമായി അനുഗ്രഹിക്കണമേ. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വരനായിരിക്കും. ആമേൻ. പ്രിയ സഹോദരി, ഈ വധൂവരന്മാർ വിവാഹമെന്ന കൂദാശയെ പിന്തുടരാൻ പോകുന്നു. ഈ കൂദാശ യോഗ്യതയോടെ പരികർമ്മം ചെയ്യുന്നതിന് പുരോഹിതൻ തനിക്ക് വേണ്ടി തന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഭക്തിയുടെ ശ്രദ്ധയോടും കൂടി മൗനമായി പ്രാർത്ഥിക്കാം. വധുവരന്മാരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഓരോ സാക്ഷികൾ ഒപ്പമുണ്ടാവണം. സാക്ഷികൾ വധുവിനെ സഹായിക്കാനായിട്ട് വൺ ഓഫ് യു. ഓക്കെ. ജിതിൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ജോസഫ് മിശിഹായുടെ നിയമവും തിരുസഭയുടെ നടപടിയും അനുസരിച്ച് സ്വതന്ത്രമായ മനസ്സോടും പൂർണ്ണമായ സമ്മതത്തോടും കൂടി അനീറ്റ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന അൽബീനെ നിന്റെ ഭാര്യയായി സ്വീകരിക്കുന്നു. അനീറ്റ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന അൽബീന മിശിഹായുടെ നിയമവും തിരുസഭയുടെ നടപടിയും അനുസരിച്ച് സ്വതന്ത്രമായ മനസ്സോടും പൂർണ്ണമായ സമ്മതത്തോടും കൂടെ ജിതിൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ജോസഫിനെ നിന്റെ ഭർത്താവായി സ്വീകരിക്കുന്നു. സാക്ഷികൾ, നിങ്ങൾ ഈ വിവാഹ ഉടമ്പടിക്ക് സാക്ഷികളാണല്ലോ. നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഈ ഉടമ്പടിയുടെ അടയാളമായി പരസ്പരം വലതുകരം ചേർത്ത് പിടിക്കുക. അബ്രാഹത്തിന്റെയും ഇസഹാക്കിന്റെയും യാക്കോബിന്റെയും ദൈവം നിങ്ങളോട് കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. സ്നേഹത്തോടും മനസ്സിൽ ഐക്യത്തോടും കൂടെ കുടുംബജീവിതം നയിക്കുവാൻ നമ്മുടെ കർത്താവായ ഈശോ മിശിഹാ നിങ്ങളെ വിവാഹത്തിൽ ബന്ധിക്കുമാറാവട്ടെ. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ എന്നേക്കും. താലി വെഞ്ചിരിപ്പ്. കുരിശുമരണം വഴി തിരുസഭയെ വധുവായി സ്വീകരിച്ച കർത്താവേ, വിശ്വാസത്തിലും സ്നേഹത്തിലും വധൂവരന്മാരെ ഒന്നിപ്പിക്കുന്ന ഈ താലി ദയാപൂർവം ആശീർവദിക്കണമേ. ഐക്യത്തിന്റെ പ്രതീകമായ ഈ താലി അഭേദ്യമായ സ്നേഹത്തിലും പൂർണ്ണമായ വിശ്വസ്തതയിലും ഇവരെ ബന്ധിക്കുമാറാവട്ടെ. ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ക്ലേശങ്ങൾ സന്തോഷപൂർവ്വം സഹിക്കാനും
നിന്റെ ഇഷ്ടമനുസരിച്ച് പരിശുദ്ധരായി ജീവിക്കാനും ഇവൽ മുദ്രിതമായിരിക്കുന്ന കുരിശ് ഇവർക്ക് ശക്തി നൽകട്ടെ. ഇത് ഇവരുടെ വിശ്വസ്തതയുടെ അടയാളമായിരിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ. മോതിരം വെച്ചിരിക്കാൻ കർത്താവായ ദൈവമേ, ഈ ദമ്പതിമാരുടെ സ്നേഹത്തിന്റെയും വിശ്വസ്തതയുടെയും അടയാളമായി ഇവർ പരസ്പരം അണിയിക്കുന്ന ഈ മോതിരങ്ങൾ ആശീർവദിക്കണമേ. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ എന്നേക്കും. മന്ത്രകോടി വെഞ്ചിരിപ്പ് കൃപാവരത്തിന് അനിഷ്ട വസ്ത്രത്താൽ മനുഷ്യാത്മാവിനെ അലങ്കരിക്കുന്ന കാരുണ്യവാനായ കർത്താവേ, ഈ മന്ത്രകോടി ആശീർവദിക്കണമേ. പൂർണ്ണമായ ആത്മസമർപ്പണവും പരസ്പര സ്നേഹവും വഴി നിന്നെ ധരിക്കാൻ ഈ ദമ്പതിമാരെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. നിന്റെ മണവാട്ടിയായ പരിശുദ്ധ സഭയെ മഹത്വമെന്ന വസ്ത്രം ധരിപ്പിച്ച കർത്താവേ, ലോകത്തിൽ നിഷ്കളങ്കരായി ജീവിച്ച് സ്വർഗത്തിൽ മഹത്വമെന്ന വസ്ത്രമണിയാൻ ഇവരെ യോഗ്യരാക്കുകയും ചെയ്യണമേ. സൗഭാഗ്യമേവാ കരുണാവർഷകന്റെ സൗഭാഗ്യമേവാ ഇന്നു മുതൽ മരണം വരെ സന്തോഷത്തിലും ദുഃഖത്തിലും സമ്പത്തിലും ദാരിദ്ര്യത്തിലും ആരോഗ്യത്തിലും അനാരോഗ്യത്തിലും പരസ്പര സ്നേഹത്തോടും വിശ്വസ്തയോടും കൂടെ ഏകമനസ്സായി ജീവിച്ചു കൊള്ളാമെന്ന് വിശുദ്ധ സുവിശേഷം സാക്ഷിയാക്കി ഞങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ഈ വാഗ്ദാനം അനുസരിച്ച് ജീവിക്കാൻ സർവശക്തനായ ദൈവം ഞങ്ങളെ സഹായിക്കട്ടെ. സഹോദരൻ, നിങ്ങൾ തലമുടിച്ച് ആശ്വാസം സ്വീകരിക്കുവിൻ. സർവശക്തനായ ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. തിരുസഭയുടെ ശിരസ്സായ മിശിഹ എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ ഭരണകർത്താവും സംരക്ഷകനുമായിരിക്കട്ടെ. ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് തുണയായിരിക്കട്ടെ. മാനസികവും ശാരീരികവുമായ ആരോഗ്യവും ഭൗതികമായ സുസ്ഥിതിയും അവിടെ നിങ്ങളിൽ ചൊരിയട്ടെ. ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന മക്കളെ സന്തോഷപൂർവ്വം സ്വീകരിക്കുന്നതിനും അവരെ വിശുദ്ധിയുടെ മാർഗത്തിൽ നയിക്കുന്നതിനും അവിടുന്ന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കട്ടെ. അവിടുത്തെ സ്തുതിയും പ്രവൃത്തിയും ആരാധനയും സമർപ്പിക്കാൻ നിങ്ങളെ അവിടുന്ന് യോഗ്യരാക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ. സ്നേഹമുള്ളവരെ, വിവാഹം എന്ന കൂദാശ Amen.
Amaze me blindfold in my eyes. Inside the dark, all that I see is imaginary pictures of all my things, of you and me.
ആയിട്ടുള്ള വെൽ ബിഹേവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടിയാണ് അനീറ്റ. ഓഫ് കോഴ്സ് വളരെ നല്ല കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് വന്ന അവർ എല്ലാ സ്വഭാവവും അനീറ്റയെ കാണാനുണ്ട്. അവർ പെണ്ണിനാണ് തൊട്ട് അനീറ്റയെ എനിക്ക് പരിചയമുണ്ട്. സോ അനീറ്റയെ പോലെ നല്ലൊരു കുട്ടിയെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ കിട്ടിയ ജീവി അപ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല, വളരെ സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണല്ലോ. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവരുടെ രണ്ടുപേരെയും വെച്ച് ഓർക്കുമ്പോൾ വളരെ ഒരു എന്താ പറയുക മാതൃകാ ദമ്പതികൾ ആക്കാൻ പറ്റുന്ന രണ്ട് വ്യക്തികളാണ്. ഇനി ഇവർ രണ്ടുപേരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നല്ലൊരു ഗിഫ്റ്റാണ് ആയിരുന്നു എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ഒരു ലൈഫ് ടൈം മുഴുവൻ ഇവരുടെ മുന്നിലുണ്ട്. അതത് പ്രൂവ് ചെയ്യട്ടെ, അത് കാണാനുള്ള ഭാഗ്യം നമുക്കും ഉണ്ടാകട്ടെ. സോ ഈ ഒരു ഇവരുടെ ഫേസിൽ ഒരു ഹാപ്പിനെസ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഇതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സന്തോഷിക്കുന്ന വേറെ രണ്ട് പേരുണ്ട്. ഓഫ് കോഴ്സ് അത് അവരുടെ ഫാമിലി തന്നെയാണ്. അവരും കൂടി സ്റ്റേജിൽ എത്തിയാലേ ഈ ഒരു ഹാപ്പിനെസ് കംപ്ലീറ്റ് ആവുള്ളൂ. സോ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അവരുടെ ഫാമിലി ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു വെൽക്കം അവർ ഗ്രൂപ്പ് ഫാമിലി. എൻ്റെ ഏറ്റവും ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള അമ്മയും ആൻറ്റിയുമാണിത്. ഇപ്പം നമ്മുടെ ഫാമിലിയിൽ അറിയാവുന്നവർക്ക് അറിയാം, ഇവര് നല്ലൊരു ലവ് ബേർഡ്സ് ആണ്. വളരെ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും നോക്കി കാണുന്ന വളരെ ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോൺസിനെയും ഷീനാനെയും വളരെ ഹാൻസം ആയിട്ടുള്ളവരുടെ മിഥുനെയും കൂടെ ഞാൻ ഈ സ്റ്റേജിലേക്ക് വെൽക്കം ചെയ്യാണ് ഫാമിലി. സോ അവരുടെ കൊച്ചു രാജകുമാരിയുടെ ഏറ്റവും സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഡേക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർക്ക് ഈ ദിവസം വരെ എത്തിച്ച നമ്മുടെ ബ്രൈഡിന്റെ ഫാമിലിനെയാണ് ഞാൻ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോ അനീറ്റയുടെ പാരൻസ് മിസ്റ്റർ ലാൽജി ജോസഫ്, mom Jaya Lalji, along with Anita's handsome brother Abu Joseph Lalji with his beautiful wife. അപ്പോൾ ഇവർക്ക് മാതൃകയാക്കാൻ പറ്റിയ രണ്ട് ഫാമിലിയാണുള്ളത്. സോ അവരുടെ ലൈഫ് ഏറ്റവും മനോഹരമായി തീരുന്ന ഒന്നുകൂടെ ദൃശ്യമാണ്. സോ ഇവരുടെ ഫാമിലി ഇവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞല്ലേ. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഒഫീഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള സർവീസ് എല്ലാം തുടങ്ങാം. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ലാബ് ലൈറ്റിങ്ങിലേക്കാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ നടക്കുന്ന ഓരോ ഫംഗ്ഷനും അതിൻ്റെതാകുന്ന ഒരു മീനിങ് ഉണ്ട്. സോ ഇപ്പൊ ഇവർ തെളിക്കാൻ പോകുന്ന ഈ വിളക്ക് ഇവരുടെ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടാകുന്ന അന്ധകാരങ്ങൾ പരസ്പരം വെളിച്ചമാവും എന്നുള്ള ഒരു പ്രോമിസ് കൂടിയാണ്. സോ അതിനു വേണ്ടി ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ വെൽക്കം ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ നവവധുവരന്മാരായ അനീറ്റയും ജില്ലയുമാണ്. അവരെ ഞാൻ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ലാബ് ലൈറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഞാൻ പറ്റുന്നതൊക്കെ നല്ലൊരു കാര്യങ്ങളല്ല. അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ ജില്ലിൻ്റെ പാരൻസിനോട് അടുത്ത ഇത് തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടി ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്. ഇവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഗൈഡൻസ് ആവശ്യമുള്ള സമയത്തിലൊക്കെ ഒരു വിളക്ക് പോലെ പ്രകാശിക്കാൻ ഇവരുടെ സാധിക്കട്ടെ ആശംസിക്കുന്നു. നല്ല മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളും മാതൃകകളും നൽകി അവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രകാശപൂർണ്ണമാക്കാനായിട്ട് ഇവർക്കും സാധിക്കട്ടെ എന്ന് നിശ്ചയുവാണ്. അടുത്ത ടേൺ മിഥുനാണ്. മിഥുനും ഇതൊക്കെ ഒന്ന് കട്ടിച്ചെങ്കിൽ കഴിയട്ടെ. അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ നല്ല വെളിച്ചവും പ്രകാശവും ഉണ്ടാകട്ടെ. ഈ പ്രകാശം ഇവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അമ്മോളം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. I found a love for me. Darling, just dive right in and follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I
whispered underneath my breath, but you heard it. Darling, you look perfect tonight. Well, I found a woman stronger than anyone I know. She shares my dreams. I hope that someday I'll share her home. I found a love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. We are still kids, but we're so in love, fighting against all odds. I know we'll be alright this time. Darling, just hold my hand, be my girl, I'll be your man. I see my future in your eyes. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When I saw you in that dress, looking so beautiful, I don't deserve this. Darling, you look perfect tonight. No, no, baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, or barefoot on the grass, or listening to our favorite song. I have faith in what I see. Now I know I have met an angel in person, and she looks perfect. I don't deserve this. You look perfect tonight. This is the moment been waiting for, to finally you be mine. I'll promise to Allah, we'll love you eternally. I'm gonna hold your precious hand, let your parents tell my love, telling everyone I will marry you. Will you please accept my hand? I'm gonna marry you today. Inshallah, you will let me know my love for you is true. Thank you to our mom and dad, they let our destinies unite. They make it easier for us to fulfill the promises we've made. I'm gonna hold your precious hand, let your parents tell my love, telling everyone I will marry you. Will you please accept my hand? I'm gonna marry you today. Inshallah, you will let me know my love for you is true. Thank you to our mom and dad, they let our destinies unite. They make
promises we've made. Will you please accept my hand? I'm gonna marry you today. Inshallah, you will let me know my love for you is true. Thank you to our mom and dad. They let our destinies unite. They make it easier for us to fulfill the promises we've made. Here we stand today, like we always dreamed, starting out our life together. The light is in your eyes, love is in our hearts. I can't believe you're really mine forever. Been rehearsing for this moment all my life, so don't act surprised if the feeling starts to carry me away. On this day, I promise forever. On this day, I surrender my heart. Here I stand, take my hand, and I will love. Honor every word that I say on this day. Not so long ago, this earth was just a field, a cold and lonely space without you. Now everything's alive, now everything's revealed, and the story of my life is all